হ'ব দিয়া একা এলিভেশ্যন অফ বইলিং পইণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখিলা বইলিং পইণ্ট অফ ছবিটো আঁকিম বইলিং পইণ্ট অফ boiling point of boiling point of solution of non-volatile solute boiling point of solution of non-volatile solute is greater than the boiling point of the solvent is greater than the boiling point of the solvent. Isa? Full stop. The difference in boiling point is called elevation of boiling point. The difference in boiling point is called elevation of boiling point. Graph dal draw kori loa. কি আঁকিছিলোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ y এক্সিছত লিখিম আমি ভেপাৰ প্ৰেছাৰ x এক্সিছত লিখিম টেম্পাৰেচাৰ বুজিছা তো এইটো লৈছোঁ লেভেল অফ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ তাৰপিছত এইটো কাৰ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ লেভেলটো হ'ল এইটো হ'ল চ' এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ boiling point of or vapor pressure of water or any solvent is suppose this one, and when you increase the temperature vapor pressure will also increase, and at a point it meets the atmospheric pressure. That point is called what? That point is called the boiling point of that solvent. Okay? So this is vapor pressure graph for the solvent. Okay? Now if solute is dissolved in that solvent vapor pressure কি হৈ যায় বুলি কৈছোঁ vapor pressure decrease হয় again when we increase the temperature of that solution here also vapor pressure will increases and at a point it meets the atmospheric pressure and that point is called the boiling point of that solution. So this difference is called elevation of boiling point. এইটো কাৰ কাৰণে লিখিছিলোঁ মই সলিউশনৰ কাৰণে লিখা এইখিনি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিলা The elevation of boiling point depends on molar concentration of the solution. That is delta TB elevation of boiling point to কি কয় delta TB হয় না এসা এই যেটো delta TB এই delta TB তো কেনেকৈ লিখিব পাৰি delta TB is actually TB minus TB এইটো নহব এটোৰ পৰা এইটো মাইনাস কৰিলে delta TB হ'ব আছে তো এই delta TB এইটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব delta TB ডিপেন্ড কৰিব কাৰ ওপৰত delta TB proportional to molar concentration means molality. Delta TB কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি ক'লে molar concentration ৰ ওপৰত হয় বুঝা তো molar concentration ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰাৰ মানে কি লিখিম delta TB proportional to m or implies ইয়াত equal sign দিলে এটা constant আহিব না so that constant is called kb into m. kb কি বস্তু kb is a constant and this kb is called লিখি লাগে তুমি সুধিব পাৰে kb is called molar elevation constant. Molar elevation constant or another name আছে ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant EBU ebullioscopic constant. Our example সুধিছে what is molar elevation constant and what is the unit of it. Unit to সুধি দিয়ে কেতিয়াবা kb এর unit কি বস্তু আচ্ছা so unit of kb is এটা মানে Kelvin kg per mole
যেতিয়া নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যন আহিব কেবিৰ ভেলু তোমালোকক দিয়া থাকিব কিন্তু কেতিয়াবা দিয়া নাথাকিব পাৰে চ' অনলি ৱেন দ্য চলভেণ্ট ইজ ৱাটাৰ ৱাটাৰৰ কাৰণে আমি এইকাৰণে কেবি ভেলুটো পাৰিলে মনত ৰাখিম না সেইটো লিখি থোৱা ফৰ ৱাটাৰ কেবি ইজ ইকুৱেল টু 0.52 কেলভিন কেজি পাৰ মোল এইটো মনত ৰাখিবা থাকিব মনত কেবিৰ ভেলুটো এক্সামত দিয়া থাকেই বেলেগ চলভেণ্টতো দিয়াটো ফাইনেলে কিন্তু ৱাটাৰ যদি হয় তেতিয়াও দিয়া থাকে তথাপি দিয়া নাথাকিলে এইটো ভেলু ইউজ কৰিবা বুজিছে এতিয়া চা ইয়াৰ পৰা আমি আৰু ফৰ্মুলা দিলোঁ এতিয়া এইটোৰ পৰা ইজি হ'ব যদি তোমাক মলেলিটি দিয়া থাকে ডাইৰেক্ট এনচাৰ কৰিব পাৰা কিন্তু ডাইৰেক্ট মলেলিটি দিয়া নাথাকে চাবাচোন কেনেকৈ কৰিম আমি সলিউশ্যনটোৰ কথা লৈছোঁ চাম চাপ'জ সলিউশ্যনটো কেনেকৈ বনাইছোঁ না সেইটো আমি চলভেণ্ট ল'লোঁ চাপ'জ মাছ অফ চলভেণ্ট ইজ W1 গ্ৰাম আৰু তাতে আমি যিটো সলিউট দিছোঁ মাছ অফ ডেট সলিউট ইজ W2 গ্ৰাম and molar mass of the solute is M2 so that means W2 gram of solute is dissolved in W1 gram of solvent বুঝা পাইছা এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৰ কথা ওলাম যিটো আমাক মলেলিটি লাগে হোৱাট ইজ মলেলিটি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ মলেলিটি ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট মলেলিটি উই নো মলেলিটি ইকুৱেল টু ডেফিনেশ্যনটো কাৰ মনত আছে নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট ডিভাইডেড বাই weight of solvent এইটো আছিল মানে অৰ মাছ অফ solvent weight of solvent in কেজি এইটো আছিল ডেফিনেশ্যন আছে মলেলিটিটো আমি ষ্টাৰ্টিঙতে পঢ়ি দিছোঁ মলেলিটি কেনেকৈ ওলায় নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ সলিউট ডিভাইড বাই weight of solvent in কেজি এতিয়া চা নাম্বাৰ অফ মোলছ কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে নাম্বাৰ অফ মোলছ আমি সবেই জানো কিমান গিভেন মাছ বা মলাৰ মাছ গিভেন মাছ নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ কাৰ সলিউট ৰে গিভেন মাছ অফ সলিউট ডিভাইড বাই মলাৰ মাছ অফ সলিউট মানে কি লিখিম তাৰ জেগাত W2 বাই M2 লিখিব পাৰিম না গিভেন মাছ কিমান আছে W2 আৰু মলাৰ মাছ কিমান বুলি লৈছোঁ M2 কুৱেশ্যনত দিয়া থাকে চাবা এইফালে চাব ডিভাইডেড বাই কি weight of solvent in কেজি weight of solvent কিমান লৈছোঁ W1 গ্ৰাম কেজিত নিলে কি কৰিব লাগিব 1000 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কেজি হ'বনে নাই গতিকে আমি কি কৰিম W1 ডিভাইডেড বাই কি কৰিব লাগিব 1000 হ'ল নে এতিয়া নাম্বাৰ অফ মোলছ এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 1000টো ওপৰত যাব ইনটু ওপৰত থাকিব W2 ডিভাইড বাই W1 ইনটু তলত কি আহিব M2 হয় না এতিয়া এই যিটো মলেলিটি দিয়াৰ ফৰ ফাইনেলি মলেলিটি স্মল এম চ' এই যিটো আগৰ ইকুৱেশ্যনটো পাইছোঁ এইটো ইকুৱেশ্যনত এমৰ ভেলুটো এইটো প্লেচ কৰিব পাৰিম আচ্ছা তো তাতে যদি আমি প্লেচ কৰোঁ কি লিখিম therefore delta TB equal to কি লিখিব পাৰিম delta TB equal to KB into M মানে কিমান পালোঁ M is equal to 1000 into W2 divided by W1 into কি হ'ব M2 এইটো হ'ল আমাৰ ফাইনেল সলিউশ্যন ফৰ্মুলা এইটোৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল আহিব এক্সামত তাৰমানে ইয়াত তোমাক চব দিয়া থাকিব W2 W1 M2 হয় না ইয়াৰ কোনোবা এটা মিচিং থাকিব বাকী চব দিয়া থাকিব আৰু এটা লিখিব পাৰিম আমি যে ডেল্টা টিবি মানে কি ডেল্টা টিবি মানে অলৰেডি পালোঁ টিবি মাইনাছ টিবি ন লিখিলোঁ ন ইয়াতে ডায়েগ্ৰামটোত লিখিছোঁ ডেল্টা টিবি ইকুৱেল কি টিবি মাইনাছ টিবি ন হয়নে নাই এইখিনি ভেলু কি ইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে এইখিনি ওলাই যাব যে তাত জেগাত আমি ইনটু পাতিব পাৰিম ডেল্টা টিবি ইকুৱেল টু ডেল্টা টিবি জেগাত লিখিলোঁ টিবি মাইনাছ টিবি নট ইকুৱেল টু কেবি ইনটু 1000 ইনটু W2 ডিভাইডেড বাই W1 ইনটু M2 তো ইয়াৰ ওপৰত ইকুৱেশ্যন সুধিব কেতিয়াবা কি ইয়াতে টিবি আৰু টিবি নট দিয়া থাকে মানে পিউৰ পানীখিনিৰ বইলিং পইণ্টটো দিয়া থাকিব আৰু নিমখ চেনি গোলাৰ পিছতো বইলিং পইণ্টটো দিয়া থাকিব তাৰপিছত হয়তো তোমাক সুধিব যে নিমখ কিমান দিব লাগিব হয়নে হয় W2 উলিয়াব দিয়ে নহ'লে বস্তুটোৰ নাম কৈ নিদিয়ে নিমখে দিছিলে চেনি দিছে এইটো কৈ নিদিয়ে সুধিব সেই বস্তুটোৰ মলাৰ মাছ কিমান এইটো দিয়া থাকিব বা কেতিয়াবা এইটো চব দিয়া থাকে এইটো উলিয়াব দিয়ে চব উলিয়াব দিব ৰাখি হ'ল এইটো টিবি উলিয়াব দিব পাৰে তোমাক W2 উলিয়াব দিব পাৰে নহ'লে M2 উলিয়াব দিব পাৰে এই তিনিটাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবিলাক সুধি থাকে না এতিয়া লিখি লোৱা গোটেইখিনি ক'ৰ পৰা আহিলা ইয়াৰ পৰা লেখা So here W1 and W2 are what? W1 is molar mass of or given mass of really W1 is given mass or mass of solvent এইবিলাক লিখি থোৱা তলত প্ৰব্লেম নাই W2 কি বস্তু
মাছ অফ সলিউট হয়নে আৰু এমটো কি বস্তু এমটো ইজ মোলাৰ মাছ অফ সলিউট হৈছে TB নোট কি বস্তু পিওর পানীখিনিৰ বইলিং পইণ্ট মিনছ পিওর সলভেন্টৰ বইলিং পইণ্ট এণ্ড TB ইজ দ্য বইলিং পইণ্ট অফ দ্য সলিউশ্যন হৈছে এই গোটেই এই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সুধিব আমি এটা কুৱেশ্যন কৰি লওঁ হৈছে লিখা চবৰে জলদি এটা কুৱেশ্যন লিখি লোৱা এটা কুৱেশ্যন লিখা boiling point of water at 740 millimeter Hg is 99.63 degree Celsius. In-text question আছে এইটো এক্সামত আহে 9 degree Celsius. Now what mass of glucose should be dissolved in 100 gram of water to boil the solution at 100 degree Celsius. The solution at 100 degree Celsius. Question to puji hoise na sa. To boil the solution at 100 degree Celsius. Acha? Question to ami olop buji lo. Question to buji loar pisot answer to nije koribo pariba. কি বুলি কৈছে বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ এট 740 মিলিমিটাৰ ইজ 99 সদায় বইলিং পইণ্টটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মই এইমাত্ৰ ক'লে বইলিং পইণ্ট ডিপেণ্ড কৰে কাৰ ওপৰত এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰৰ ওপৰত হয় না এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰৰ ওপৰত না জেনেৰেলি এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ আমাৰ কিমান থাকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ হ'ল 760 মিলিমিটাৰ মিলিমিটাৰ হিচাপত যাক আমি কি বুলি কৈছোঁ 1 বাৰ কৈছোঁ বুজিছা এতিয়া 760 যদি এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰটো কম হয় এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ বোলে 750 নহয় 740 তেতিয়া কি হ'ব বইলিং এইটো পইণ্টতে বইল হ'লে নাই তেতিয়া বইলিং পইণ্টটো কম হয় সেইকাৰণে কি হয় আমি জানো নহয় যেতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত আমি পানী গৰম কৰিম 100 ডিগ্ৰী নালাগে কম টেম্পাৰেচাৰতে বইল হয় কাৰণ ওপৰ ফালে গ'লে কি হয় এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ কম গতিকে অলপ গৰম কৰিলে সি জলদি বইল হৈ যাব কাৰণ এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য কি পেপাৰ প্ৰেছাৰটো যায় যে এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰৰ সমান হ'ব লাগে যদি এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ যদি কমি যায় জলদি বইল হ'ব বুজিছা এনে আমাৰ পানীৰ বইলিং পইণ্ট কিমান 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় না চ' যেতিয়া প্ৰেছাৰটো ইমান হয় তেতিয়াহে পানীৰ বইলিং পইণ্টটো 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় যদি প্ৰেছাৰটো ইমান নহয় তেতিয়া 100 ডিগ্ৰী নহয় কিন্তু যিটো মই পাহাৰৰ ওপৰত কথা ক'লোঁ পাহাৰৰ ওপৰত বইলিং পইণ্ট কিমান নহয় 100 ডিগ্ৰী নহয় কিয় কাৰণ পাহাৰৰ ওপৰত পৰ্বতৰ ওপৰত পেপাৰ প্ৰেছাৰ মানে কি এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ ইমান নহয় কুৱেশ্যনটোত সেইটো কথাই কৈছে চোৱা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা কুৱেশ্যনটো কৈছে কি বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ এট ইমান মিলিমিটাৰ দেখা পাইছে না ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কিমান এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ কিমান দিছে 740 তাৰমানে কি ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কম গতিকে বইলিং পইণ্টটো 100 হ'ব নেকি বইলিং পইণ্ট 100 নহয় কিমান বুলি কৈছে কৈছে 99.63 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় না ৱাটাৰৰ বইলিং পইণ্ট হৈছে তাৰমানে আমাক কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ৱাটাৰৰ কথা কৈছে তো ৱাটাৰৰ বইলিং পইণ্ট কিমান ৱাটাৰৰ বইলিং পইণ্টটো কিহেদি বুজায় TB নট পিয়ৰ অৱস্থাত TB নট ইকুৱেলটো কিমান লিখিছে 99.63 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া ইয়াতে যদি আমি গ্লুক'জ গুলো ইয়াত যদি গ্লুক'জ দ্ৰৱীভূত কৰোঁ গ্লুক'জ যদি আমি ডিজলভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই চলিউশ্যনটোৰ বইলিং পইণ্ট কি 99 পইণ্ট ইমানে হৈ থাকিব নেকি বাহিৰৰ পৰা যদি আমি ঘূৰিম নিশ্চয় ইয়াৰ বইলিং পইণ্টটো বাঢ়ি যাব কুৱেশ্যনটো কৈছে যে গ্লুক'জ গুলি তাৰ বইলিং পইণ্টটো বঢ়াব লাগে কিমানত বইল হ'ব লাগে কৈছে কি ইয়াতে বইলিং পইণ্ট কিমান হ'ব লাগিব 100 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত গ্লুক'জ দিব লাগিব সুধিছে কিমান গ্ৰাম গ্লুক'জ দিব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা কি হৈছে what mass of glucose should be dissolved in 100 gram of water to boil the solution at 100 degree Celsius কৈছে কি যে 100 গ্ৰাম পানী লোৱা
পানী লৈ তাতে কিমান গ্ৰাম গ্লুক'জ দিলে এই ৱাটাৰখনৰ বইলিং পইণ্ট 99.63 পৰা যাই কিমান হ'ব 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব। তাৰমানে অলপ বঢ়াব দিছে বইলিং পইণ্ট, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, তাতে গ্লুক'জ দিব লাগিব। সুধিছে কিমান গ্লুক'জ দিব লাগিব, তাৰমানে আমাক কি ওলাব দিছে W2, বাহিৰৰ পৰা দিয়া বস্তুটো মাছ ওলাব দিছে। পানীৰ মাছটো দিয়া আছে, এইটো কি বস্তু হ'ব W1, আৰু গ্লুক'জৰ মলাৰ মাছ চবেই জানো কিমান, গ্লুক'জৰ মলাৰ মাছ 180 গ্ৰাম পাৰ মল। মই সদায় কৈ আছোঁ, এইটো মনত ৰাখিবা, গ্লুক'জ ইউৰিয়া এইবিলাকৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবিলাক সুধি থাকে, হয় না। চ' আল্টিমেটলি আমাক কি দি আছে, W1 গিভেন, M2 গিভেন, TB0 গিভেন, TB গিভেন, আৰু কেবিৰ ভেলুটোতো আমি জানোৱেই ৱাটাৰৰ কিমান 0.52 কেলভিন কেজি পাৰ মল। গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা যদি আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ এনচাৰ ওলাই যাব। এইটো ফৰ্মুলা আছে TB0, TB দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে, এইটো 100 ডিগ্ৰী, TB0 দিয়া আছে কিমান 99.60, কেবি ভেলু জানো, W1 কিমান দিয়া আছে 100 গ্ৰাম, M2 কিমান 180, তাৰ পৰা এইটো ওলাই নাযাব। কৰা তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ গিভেনবিলাক লিখিলা, গিভেন লিখা, চলিউশ্যনটো কেনেকৈ কৰিবা লিখা, গিভেন W1 ইজ ইকুৱেল টু 100 গ্ৰাম, মলৰ মাছ M2টো আমি জানো কিমান 180 গ্ৰাম পাৰ মল, হয় না নে নহয়, তাৰ পৰা ডাউট আছে নেকি যে গ্লুক'জৰ মলৰ মাছ কিমান, গ্লুক'জৰ মলৰ মাছ হ'ল 180। তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি দি আছে, TB0 দিয়া আছে কিমান, TB0 ইজ 99.96 63 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, হয় না। আৰু কি দিয়া আছে TB ইজিকেলটো কিমান হ'ব লাগিব, আছে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব লাগিব। এণ্ড উই নোট KB ভেলু ইজিকেলটো 0.52 কেলভিন কেজি পাৰ মল, হয় না। এটা আমি ফাইনেলি ইউজ কৰিব পাৰিম। নাও উই নো ডেট কি পাইছিলোঁ আমি ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ, হয় না। উই নো ডেট TB মাইনাছ TB0 ইজিকেলটো কি আছিল 1000 KB ইনটু 1000 ইনটু W2 ডিভাইডেড বাই W1 ইনটু M2 লিখি লৈছা। TB ভেলু আমাক দিয়া আছে কিমান TB 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মাইনাছ 99.63 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইকুৱেল টু KB ভেলু 0.52 1000, W2 ভেলু উলিয়াব লাগে, W1 কিমান 100 গ্ৰাম, M2 ইজ 180, দুটা জিৰ' কেঞ্চেল, এইটো জিৰ' এইটোৰ লগত এইটো জিৰ' কেঞ্চেল হ'ল না। এইটোৰ ভিতৰত মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব 0.37 ইকুৱেল টু 52 ইনটু W2 বাই 18 দি মাল্টিপ্লাই কৰা, নে কাটিবা, এইটো এটা যাব নেকি, না এইটো 18 দি এইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব, আল্টিমেটলি ফাইনেলি W2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, W2 ইকুৱেল টু 18 ইনটু 30 0.37 ইনটু 18 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব তলত 52। এইখিনি চল্ভ কৰিলে আনচাৰটো ওলাই যাব। বুজিছা পাৰিছা চবে, কিমান ওলাইছে আনচাৰ, কিমান 12 কিমান বুলি ক'লা 12.7 অলমষ্ট, বুজা। ঠিক আছে, তোমাৰ W2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 12.7 গ্ৰাম। গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে পাৰিব লাগিব, ইমান টান কুৱেশ্যন নহয়। অলৱেজ এইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবিলাক হ'ব, আচ্ছা। ইয়াৰ ওপৰত মেক্সিমাম মই ক'লে নহয় কি কি কুৱেশ্যন সোধে, মেক্সিমাম কুৱেশ্যন W2ৰ ওপৰত সুধিব, M2ৰ ওপৰত, নহ'লে TB, এই তিনিটাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনবিলাক সোধে। বাকীবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকক দিয়াই থাকিব, হ'ব। ইয়াতে ষ্টপ কৰোঁ আজি। নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা আৰু দুটা কুৱেশ্যন কৰিম, হয় না। আমি আজি কি কৰিলোঁ, এইটো কেলকুলেট কৰা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ। নেক্সট ক্লাছত M2 আৰু TB কেলকুলেট কৰা দুটা কুৱেশ্যন কৰিম, হয় না। তাৰপিছত আমি আকৌ বেলেগ টপিকলৈকে যাম, নেক্সট যিটো কোলেগেটিভ প্ৰপাৰ্টি আছে, হ'ব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।